Monetary Policy Committee is, I don't know how do you look at that one, because there's a bipartisan consensus about it that the RBI should not have the final say in deciding as to what should the inflation rate or what should the interest rates be, and should not have the final say in terms of determining the different slabs at which inflation should work. Okay, so और ये एक तरह से complete consensus है इसके बारे में, मतलब ये had this been different if you had a UPA government, answer is no. Should this be done? The jury is out on that one. कारण जी कमिटी आत्ताच्या घडीला प्रपोज्ड आहे ती कमिटी इज नॉट व्हॉट द RBI is looking out for. The RBI definitely doesn't want a committee in which the RBI governor doesn't have the final say. And interestingly enough, you have government appointed representatives who hold the balance as far as the voting in this committee is concerned. Okay, the whole idea is the RBI should be tied up in a way की ज्याच्यामध्ये make the RBI governor responsible for the inflation rate, demand accountability out of him, but do not vest him with the necessary powers for the same. So आत्ताच्या घडीला गेम अशी आहे की तू जबाबदार आहे या सगळ्याला. तुम्ही रेट्स डिटरमाइन करा, तुम्ही रेट्स होल्ड ऑन करता येतात का नाही ते ठरवा. फक्त हे जर बिघडलं तर तुम्ही या सगळ्यासाठी अकाउंटेबल असता. त्यांचा प्रॉब्लेम असा आहे की वी आर नॉट एन्जॉयिंग एनी पार्ट इन दिस. Okay, the RBI's demand is that the governor should enjoy the final veto power. क्या ultimate voting right जो है वो governor को होना चाहिए when it comes to all of this, because you are holding him responsible for all of this, which makes एकदम logical sense. The problem is the Indian government's fabulous idea is the RBI works according to its own dictates, runs to its own whims, is not an organization which is accountable at 5-year gaps to the people of India, आणि त्याच्यामुळे has different concerns when it comes to inflation and interest rates. आताच्या घडीला आत्ताचं जे कॉन्फ्रंटेशन आहे त्याच्यात इमिजिएट असलेली पार्श्वभूमी is about the last couple of policy review sessions की ज्याच्यामध्ये the RBI governor hasn't given in to what is called as rate cuts as were demanded by the finance ministry and by what is called as Indian corporates. He has his own reasons. but तो माणूस काय करतो, ज्याला पॉलिसी रिव्ह्यू सेशन येतं त्याला तो रेट कट्स करत नाही, ही होल्ड्स ऑन टू द रेट्स, आणि त्याच्यानंतर अचानक देर इज समथिंग दॅट हॅपन्स अँड ही गोज इन फॉर पार्शल अँड व्हेरी मार्जिनल रेट कट्स. Now that is what is creating a problem कि he is not in some way or the other predictable in terms of his behavior. में पॉलिसी रिव्ह्यू सेशन ड्यू टाइम आहे की ज्याला तुम्ही हो किंवा नाही म्हणा तो त्याला नाही म्हणतो, आणि नंतर 2 किंवा 3 महिन्यांनी साहेब अचानकपणे सकाळी उठतात आणि असं सांगतात 25 बेसिस पॉइंट्स डाऊन. So the allegation is there is no predictability in the way in which the RBI is behaving. More so the governor is behaving. Or the demand is hedge him in a committee wherein he would be held responsible for his actions. But his problem is he doesn't want to be part of any committee in which he is not going to enjoy commensurate powers for it. Okay, if the government committee holds, there would be a major problem in terms of what is called as independence of the bank. And for a country like India, at the sort of growth curve at which it is, it cannot afford to be seen to be having a bank, a central bank, which is completely under the thumb of the government. Inflation rate, interest rates बहुत critical issues होते हैं, significant role उनका होता है in terms of economic policy of the government. But in most cases, they are completely independent of government influence. The ultimate is what is called as the Federal Reserve of the United States, की जी अमेरिकन शासनाकडनं काहीही घेत नाही. म्हणजे शासनाने तिला काही जरी इन्स्ट्रक्शन आणि डिरेक्टिव्स दिल्या, इट इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी वन ऑफ दॅम. इट वर्क्स टू इट्स ओन रिदम्स अँड इट इज रिस्पॉन्सिबल टू वॉट इज कॉल्ड एज अमेरिकन काँग्रेस. सो त्यांच्या बायपार्टिसनच्या कमिटीज असतात. सेंट्रल रिजर्व, फेडरल रिजर्व का गवर्नर जो है, इट गोज टू द प्रेसिडेंट गोज टू द बायपार्टिसन कमिटीज to go about defending its actions, but it is not responsible to the American government. Executive branch को responsible नहीं है, parliamentary branch को responsible है, पर उसके बाद वो completely आज़ाद है.
ओके, नाउ दिस इज पॅराडायसल, दिस इज लाईक एकदम ग्रेट. आणि अमेरिकेच्या केसमध्ये जस्ट एज यू हॅव फेडरल रिझर्व्ह यू ऑल्सो हॅव व्हॉट आर कॉल्ड एज स्टेट रिझर्व्ह. So we cannot expect that sort of a situation because we are not definitely at the sort of economic growth which they have attained or which they have reached. So आपल्या केसमध्ये इट्स अ जेन्युइन कन्सर्न की बाबा बँक काय इंटरेस्ट रेट सेटल करणार आणि बँक काय लेवलला इन्फ्लेशन परस्यू करणार plays a critical role in the lives of the common people of this country. So should the bank be responsible? The bank should be responsible. Nobody is denying that. But the problem is की तुम्ही बँकला रिस्पॉन्सिबल धरणार पण तुम्ही बँकला सत्ता देणार नाही. म्हणजे रेट बँक ठरवणार. रेट जर परस्यू नाही झाले, यू से की ओव्हर द नेक्स्ट 6 months इन्फ्लेशन शुड बी डाऊन टू 2%. फाईन. So the bank says we will pursue something that is called as 2%. But the problem असा आहे, if the government spends money, it is going to create inflation in the economy. त्याच्यामुळे ह्या 2% जर 2.5% झाला तर त्याला जबाबदार कोण आहे? तर द प्रेझेंट लॉ सेज आरबीआय जबाबदार आहे. पण मुद्दा आरबीआयचा असा आहे, पण आम्ही काहीच केलेलं नाहीये. पैसे तुम्ही खर्च केलेले आहेत की ज्याच्यामुळे इन्फ्लेशन वाढलेलं आहे. तर त्यांचं म्हणणं की तसं झाल्याच्या नंतर तुम्ही कंट्रोलिंग मेकॅनिझम वापरली पाहिजे. जगातली कुठलीही बँक असं करू शकत नाही. म्हणजे दिस इज बियॉन्ड दॅट. पण is there a political concern with inflation and hunting inflation in this country? There is. आणि आत्ताच्या घडीला there is a completely misplaced notion which says that interest rates are what are holding back India from attaining its due position at the world economy level, which is crass, completely crass. म्हणजे ह्याच्या इतकी चुकीची गोष्ट दुसरी कुठलीही असू शकत नाही. Are Indian corporates holding back because the inflation, the interest rates in this country are far too high? The answer is no. They have complete freedom to raise money outside India. Nobody is stopping them from doing that. अगर आज की तारीख में आपका इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रहा है, उसके काफी सारे अलग किस्म के इश्यूज हैं जिनका आरबीआई से कोई ताल्लुक नहीं है. पर ये डेलिब्रेट किस्म का परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि ये आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को कम नहीं कर रही है ना, दैट इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच द इंडियन इकोनॉमी इज नॉट ग्रोइंग. Does it suit a government which has not been doing much? ह्या वर्षी आत्ताच्या घडीला आपण ऑगस्टच्या महिन्यामध्ये आहे, म्हणजे आता 24 तासांनी कसे काय उरलेले तास आहेत, त्याच्यानंतर ऑगस्ट चालू होईल. जानेवारीपासून आत्तापर्यंत या कम्प्लीट कॅलेंडर इयरमध्ये नॉट 1 acre ऑफ लँड हॅज बीन अक्वायर्ड बाय एनीबडी एनीवेअर अक्रॉस द कंट्री अंडर द प्रेझेंट लँड ॲक्विजिशन ॲक्ट, which has been time and again promulgated by the government in the form of ordinances. 1 एकर जमीन अक्वायर झालेली नाहीये. 1 एकर 8 महिने निघून गेलेले आहेत. Who is responsible for this? Is RBI responsible for this? ये फैक्टर मार्केट जो है लैंड और लेबर के, इनकी केस में पेंडिंग इश्यूज है पार्लियामेंट में, जिसकी वजह से लॉज नहीं बन रहे. इसकी जिम्मेदारी किसकी? आरबीआई की है. Is a man taking any responsibility for it? नहीं. तो तोंडच दाखवायला तयार नाही. ते आता ह्या आठवड्यात तो महान माणूस मेला, त्याच्यामुळे आम्ही सगळंच बंद करून बसलो, कारण आम्हाला शोक झाला फार. जसे यांना संसद चालवायचीच होती. मेड अ नॉनसेन्स किस्म का प्रेस्टीज इश्यू. ही जस्ट डजंट वांट टू हीड दिस. एंड इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट ईयर, उसके पहले वाले सेशन में आई हैड सेड दिस इन सो मेनी वर्ड्स, टाइम इज रैपिडली रनिंग आउट. दिस इज द लास्ट पार्लियामेंट्री सेशन बिफोर द BR elections. If the BR elections throws up an election result which is not conducive to the present dispensation in Delhi, the present government should forget any cooperation from the opposition in parliament for any further session. ये इस हुकूमत का लास्ट अटेम्प्ट है in getting the GST out. And I see no seriousness which is being shown at the level of the government, but needless prestige issues which are being created. मैं हा जो प्रेझेंट तमाशा चाललेला आहे ना, तो इतका फ्रुटाईल आहे की त्यांनी पहिल्याच दिवशी, ज्या दिवशी तो काँग्रेस क्रिएटेड इट, ही शुड हॅव हॅड गॉन टू बोथ हाऊसेस अँड स्ट्रेट वे मेड अ स्टेटमेंट सेइंग दिस दॅट मी या सगळ्यांवरती कारवाई करतो. कुणावर कारवाई करायची आहे? शिवराज, वसुंधरा, सगळ्यांवर. काँग्रेसने जाऊन पोलीस केस करावी. यू फर्स्ट फाईल अ केस, वील ॲक्ट अगेन्स्ट देम.
कारण प्रॉब्लम इज ये तमाम केसेस जो है ना, व्यापम का हो, ललित गेट का हो, ये सारी केसेस इतनी डायसी आहे इन टर्म्स ऑफ इसका लीगल प्रॉब्लेम क्या आहे. त्याचं लीगल प्रॉब्लेम नाही ना माहिती कुणाला. सगळ्यांना एवढंच माहिती आहे की जे काही वागलेले आहेत ना ते एकदम बेकायदेशीर अनैतिकरित्या वागलेले आहेत. पण लिगॅलिटी मध्ये कसं डिफाईन होतं? व्हॉट लॉ हॅव दे कॉन्ट्रिब्यून? शुड स्ट्रेट वे हॅव चॅलेंज द ऑपोजिशन. तू तक्रार कर, मी आत्ता कारवाई करतो. कारण त्यांना तुम्ही सांगितलं तुम्ही तक्रार भरा, ते नाही तक्रार करू शकत कारण याच्यामध्ये कुठलाही लॉ कॉन्ट्रिब्यून झालेला नाहीये. पण इन्स्टेड ऑफ डुईंग दॅट एकदम सगळं बंद करून, तुम्हाला बंद करायचं तुम्ही पण बंद करा, आम्ही पण बंद करतो. अरे पण त्यांना सरकार चालवायचं नाहीये, त्यांच्यावरती ती जबाबदारीच नाहीये. तुला सरकार चालवायचंय, यू हॅव अ लेगसी टू मेक. This session is its last chance. The RBI is not responsible if the country's economy is stalled. The RBI's simple concern is inflation cannot be allowed to become a runaway case. Because if inflation becomes a runaway case, the Indian economy enters into the same stage that is entered in 2011, 2012, 2013. So runaway inflation impermissible है. अब inflation को कर करके ग्रोथ को जनरेट करना गवर्नमेंट पॉलिसी का फंक्शन है. और गवर्नमेंट पॉलिसी आज की तारीख में शोक में है. मला नहीं माहिती क्या करते हैं. Is the RBI is not responsible for running the country's economy. You can't hold it similarly responsible to the finance minister of the country. पॉलिसी आप बना रहे हो, उसके नतीजतन जिस किस्म का बबल क्रिएट होगा उस बबल को आरबीआई को कंट्रोल करना है. The RBI is going to be ruthless about it. Are interest rates in India high? They are. Nobody is going to deny that. But at the same time, you also have to remember that India does have an option in terms of raising monies from other jurisdictions where interest rates are fairly moderated and low. And that's exactly what we have been doing for a long time. आपला प्रॉब्लेम पैशाची उपलब्धता नाही आहे. आपला प्रॉब्लेम हा completely निराळ्या लेवल्सला. कॅपिटल इज नॉट व्हॉट इज होल्डिंग बॅक एंटरप्राइज. Land, labor is what is holding back the enterprise. This needs laws to be made by the government of India. The government of India presently is on leave. काय करायचं सांगा, मला तर माहित नाही आणि त्यांना पण सुचत नाही. सो बैंक का जो रिपोर्ट था, द रिपोर्ट वॉज व्हेरी क्लिअर की गव्हर्नमेंट रिप्रेझेंटेटिव्ह असतील, गव्हर्नमेंटने अपॉइंट केलेली लोक असतील, पण अल्टिमेट वोटिंग पास त्यांच्याकडे नसणार आणि गव्हर्नरला त्याच्यामध्ये फेअर अमाऊंट ऑफ व्हीटो पावर राहणार. शासन जो ऍक्ट घेऊन आलेली आहे, 7 लोक असतील, त्याच्यातली 4 लोक शासनाकडनं येतील. गव्हर्नर आणि त्याची 2 माणसं, ही 3 माणसं याच्यामध्ये असतील. कास्टिंग वोट गव्हर्नरचा असेल. गव्हर्नर वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट होल्डिंग ऑन टू द इन्फ्लेशन रेट. And the governor enjoys only casting vote. He doesn't enjoy what is called as veto powers in this system. For a country growing like India, it always has to send the right signal that the central bank is completely free of government control. कारण जोपर्यंत तुम्ही तो सिग्नल इन्व्हेस्टर्सला पाठवत नाही, तोपर्यंत इन्व्हेस्टर्स आर नॉट गोइंग टू फील सेफ अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट्स इन योर इकोनॉमी. आज की तारीख में द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एज सजेस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राइज एवरीथिंग पॉसिबल टू सी टू इट कि द आरबीआई's independence is going to be bargained vis-a-vis what is called as the RBI's government. समझते हैं कि ये सवाल किसका था? I hope I've been able to address his concerns. Is that all right? Okay. गुरदासपूर काय करायचं सांग बरं त्याचं. ते नागा मणिपूरमधनं आले, मणिपूरमध्ये आले, मग त्यांनी तिथं काहीतरी केलं, मग ते परत म्यानमारला गेले. हां, मग तुम्ही जाऊन त्यांना घेऊन आले आणि लोकांना मग असा समज निर्माण झाला की जर आपण ईस्टर्न फ्रंटियरवरती म्यानमारमध्ये शिरून नागा टेररिस्टला धुवू शकतो तर आपण ह्या जगात काही पण करू शकतो. ऑलिम्पिकमध्ये सिल्वर मेडल मिळाल्याच्या नंतर लोकांना मंत्री करू नये, जगात कुठेही करत नाही. आम्ही केलं. तो ट्यूट्यू करून आला की 56 inches rocks and Pakistan should take a lesson कि this is what we can do to Myanmar.
we can also treat Pakistan in a similar manner. Northern Myanmar हा एक completely ungovernable, एक completely porous आणि open border area आहे. This is not the same as Pakistan. मग त्यांनी तिकडे बसून काय ठरवलं, बघू तरी आपण काय करतात तुम्ही, म्हणून हे झालेलं आहे. Is there intelligence failure? But I don't know if you have been in the earlier frontline classes. That has been a persistent problem which I have been pointing out for ages. Indian intelligence agencies, be they in the civilian sector, be they in the military sector, are presently working on very shoddy intelligence. एकदम pathetic, जिसका कोई quality नहीं है. हाँ, and there are structural problems कि ये intelligence इतना poor quality का intelligence क्यों है? Was this avoidable had you had credible intelligence? Possible. But we are not very sure कि how exactly do you go about avoiding it. If you look at the topography in which it has happened, heavy rainfall, they have crossed through by using what are called as rivers and streams. The Punjab border, at least on the face of it, seems to be a very sturdy border on account of extensive fencing in the Punjab sector. But interestingly enough, they have moved from Jammu into Punjab. Okay, अब ये टोपोग्राफी बहुत मुश्किल किस्म का है, and especially in this season where it's raining very heavily, it becomes an extremely difficult topography to go about manning 24/7. They came at 4:30 in the morning, at a point of time when, of course, it's expected that border guards should be available throughout the day. पण कसं असतं, आपण भारतीय आहोत ना, तुम्ही रात्री 12 वाजता कुठल्याही शहरामध्ये फिरून बघा, सगळ्या सोसायट्यांना गुरखे असतात, सगळ्या सोसायट्यांना गार्ड्स असतात. पण 12:30च्या नंतर ते जागे आहेत का झोपलेले आहेत, दॅट डिपेंड ऑन तुम्हाला काय करायचं. तुम्हाला असू शकतं असं की तो झोपलेला असेल, असू शकतं असं की तो जागा असेल. फुल प्रूफ टाईट कंट्रोल ॲज फार द फ्रंटियर्स आर कन्सर्न्ड इज नॉट पॉसिबल थ्रूआउट द सेक्टर बिकॉज ऑफ जॉग्राफिकल प्रॉब्लम्स. Would intelligence work in this? The answer is no. The answer simply is no. पाकिस्तान के बारे में आपका इंटेलिजेंस सोर्सेस तो और भी खराब है. To certain extent as to what is the Pakistan army and the ISI plotting and doing, we can have what is called as some inclination and some inkling. तो ते किती क्रेडिबल असेल, किती वर्केबल असेल, याचे प्रॉब्लेम्स असतील, पण काहीतरी तुम्हाला त्याच्यातलं कळू शकतो. पण ही जी ॲक्टिव्हिटी आहे ना, ॲज फार एज आय कॅन सी इट, मतलब आई एम येट वेटिंग फॉर अ लॉट ऑफ कन्फर्मेशन इन टर्म्स ऑफ कौन लोग है, क्या है एंड एवरीथिंग, डजंट सीम टू बी अ आर्मी ISI एक्टिविटी. This seems to be an activity which has been undertaken by all those lovely different types of organizations spread around Pakistan, की ज्यांच्या बाबत पाकिस्तान स्टेटची परमनंट म्हणणं असं आहे, आम्ही त्यांचं काही करू शकत नाही, ते आमच्या अखत्यारीत नाही, ते काय करतील ह्याचा नेम नाही, ते कुठं पण फिरत जातात, तुम्हाला जमलं तर तुम्हीच काहीतरी करा, की त्याच्यावरती आम्ही दाखवलं की आम्ही काय करू शकतो, तर आम्ही तिघांनी जमू शकतो, विच इज फाईन इनफ. द पाकिस्तानीज डोंट हॅव अ प्रॉब्लेम विथ दॅट. जिवंत राहिलं तर प्रॉब्लेम, कारण जिवंत राहिलं तर मग सगळ्या प्रकारचे निरनिराळे इश्यूज निर्माण होतात. आता ते पण सुटतात अशातला भाग नाही, पण मेल्या ना की मग सगळ्यात सेफ भूमिका घेता येते. काय माहिती कुठून आला, पण आज CCTV कॅमेरा तर शोईंग ही केम फ्रॉम युअर साइड ऑफ द बॉर्डर. असेल काय माहिती, पावसाचं काय दिसतंय, तुमच्याकडे पाऊस पडतोय, आमच्याकडे पाऊस पडतोय, पहाटे 4ची वेळ आहे, तुम्ही जागलेले असले तरी आम्ही झोपलेलो, आम्हाला काय माहिती कोण कुठं गेलं, घ्यायला आपल्याला का फिरत फिरत. सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस पाकिस्तानच रिसेंट पॉलिसी आहे, असं कुणी जरी काहीतरी आपल्याला आणून दाखवलं ना, कानावर हात ठेवायचा आणि म्हणायचं आम्हाला नाही माहिती कोणी. ते असं अमेरिकेला सांगतात, ते असं चायनाला सांगतात, ते असं अफगाणिस्तान आणि भारताला परमनंटली सांगत आलं की हो हे बरोबर आहे की तुमच्याकडे सापडलं, हां तो शर्ट जो आहे किंवा तो कोट जो आहे हे बरोबर आहे की त्याच्यावरती ते रावळपिंडीतल्या टेलरचा मार्क आणि सगळं असेल, पण माहीत नाही ना. मग तो कुणी पण असू शकतो की ज्याने रावळपिंडीच्या टेलरकडे जाऊन एक शर्ट खरेदी केला, आता त्याच्यावर तुम्ही कसं साबित करणार की आमच्या इथनं आला, कुठं पण आलेला असू शकतो. सो मेल्याच्या नंतर लय मेजर प्रॉब्लेम असतो. मेल्याच्या नंतर पाकिस्तान काहीही क्लेम करत नाही. पाकिस्तान डझंट क्लेम द डेड बॉडीज. पाकिस्तान नेवर क्लेम्स एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनीथिंग विच हॅज बीन डन. द पाकिस्तान पोझिशन इज परमनंटली इवेसिव्ह. जिवंत सापडले असते तर काहीतरी केलं असतं.
पण ह्या केसमध्ये जिवंत सापडण्याचे चान्सेस शून्य होते, कारण द वे दे हॅड होल्ड देमसेल्स अप इन दॅट बिल्डिंग, द ओनली थिंग दॅट कुड बी डन विथ देम इज टू न्यूट्रलाइज देअर फायर, दे हॅड टू बी फिनिश्ड ऑफ. ओके, पण मेल्याच्या नंतर हा पुढचा प्रॉब्लेम सुरू होतो. ते बॉडी क्लेम करत नाहीत, ते काहीही सांगत नाहीत, ते कसल्याही जबाबदारी घेत नाही. तुम्ही कितीही पुरावे द्या, काही पण करा, आणि आता तुम्ही काल जे केलेलं आहे त्याच्यानंतर तर ते तुम्हाला तर कुठलीच मदत करणार. त्यामुळे आम्ही उफावरनं प्लेन घेऊन घरी आलो आणि आम्ही त्यांना फोन करून सांगितलं ते लकीचा आवाज पाठव ना. आता कसला आवाज, आता आवाज नाही काही नाही, आता तुम्ही बसा तुम्हाला काय करायचं ते. आता तुम्हाला कुठलाही आवाज मिळणार नाही आणि काही होणार नाही, आणि तुमची मदत करायला जावं तर तुम्ही लोक टांगून येता म्हटलं तर काय करता. मग आता तुम्हाला कसली मदत मिळणार नाही. विथ येस्टरडेज ॲक्शन द वन थिंग विच इज व्हेरी क्लिअर इज नो बडी इन द रिजन इज गोइंग टू हेल्प ॲज फार ॲज काउंटर टेररिझम मूव्ज आर कन्सर्न. की जर एक माणूस जो सरळ सरळ सगळ्या प्रकारची तुम्हाला मदत करण्यासाठी येतो, त्याला जर का तुम्ही 20-21 वर्ष तुरुंगात ठेवून टांगू शकता, तर म्हटल्याच्यानंतर आता कुणावरती कसलंही बंधन नाही आहे तुमची कसलीही मदत करायला. मुळे तुमचे जो बन रहा है वो करो. तर आता जाऊन हल्ला करून येतो का, तर त्याचं म्हणणं नाही सप्टेंबरमध्ये आम्ही न्यूयॉर्कमध्ये एकमेकाला भेटणार, त्यांनी काही फरक पडणार नाही. सप्टेंबरमध्ये भेटा नाही तर कधी पण भेटा, येते लक्षात. सो ह्या ज्या ऑर्गनायझेशन्स आहेत ना, या सगळ्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या जैश, वेगवेगळ्या प्रकारच्या आर्मीज आणि ऑल ऑफ दॅट, दिस इज नॉट व्हॉट यू कॅन हॅव ॲडव्हान्स्ड क्रेडिबल क्वालिटी इंटेलिजन्स इन्फॉर्मेशन ऑन. ॲट द मोस्ट आर्मी, ISI आणि गव्हर्नमेंट काय करू शकतं याच्यावरती वॉच ठेवता येतो, कारण त्याची एक मेकॅनिझम असते, त्याची एक तरतूद असते. पण वेन इट कम्स टू दीज फुटलूज पाकिस्तानी ऑर्गनायझेशन्स विच आर ऑल ओव्हर द प्लेस, विच लार्जली ऑपरेट इन अ ट्रान्सनॅशनल व्हॅल्यू, यांच्यावरती तुम्ही परमनंट लक्ष ठेवू शकत नाही. आणि यांच्याबाबतची क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन व्हेरी रेअर, कारण यांच्या सगळ्यांच्या केसमध्ये एक परमनंट गोष्ट काय घडते, त्यांनी अशी एखादी कारवाई केल्याच्या नंतर इफ दे आर नेम्ड, इफ दे आर नॉट नेम्ड फिर तो आप भूल जा. आय वोंट बी सरप्राइज इफ दिस इज अ कम्प्लिटली डिफरंट ऑर्गनायझेशन or a completely different cell of an existing organization. So हे इमिजिएटली काय करतात की त्या नेम असलेली सगळी संस्था विसर्जित केली जाते, बँक अकाउंट्स रिकामे केले जातात, द स्टेट हेल्प्स देम डू ऑल ऑफ दिस. सगळेजण इकडं तिकडं मोकळे होतात, सगळे जुने ॲड्रेसेस जे आहेत त्याच्यावरती तुम्ही जर गेले तर कुणी सापडत नाही. अँड देन ऑल ऑफ दिस आफ्टर 6 or 8 months again comes back in the form of a new cell with a new name or a completely different organization. So जुना पत्ता जर पंजाब असेल, नवीन पत्ता कदाचित बलुचिस्तान असतो. So it's extremely difficult to have a complete control over these organizations. With the total number of people involved in it, मेरा पूरा शक है या तो ये completely नया organization है या एक नया cell है of an already existing organization. What was it doing? If I am not wrong, it was merely trying to test the waters. It possibly did not have anything big on its mind. Its simple idea was की किती ठिकाणी किती प्रकारचे सिक्युरिटी लूपहोल्स की आज जाऊन परत बाहेर कसं येत आहेत. तर द आन्सर टू दॅट इज की असे सिक्युरिटी लूपहोल्स त्या दिवसाच्या सुरुवातीला जरी तुम्हाला बघायला मिळाले असले तरी त्या दिवसाच्या संध्याकाळपर्यंत नाही. सो त्या दिवसाच्या सुरुवातीला जे काही झालेलं आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला डेफिनेटली असं वाटू शकतं की आहे त्याच्यामध्ये लूपहोल्स आहेत, इथपर्यंत जाता येतं, इथून इथपर्यंत जाता येतं, इथून इथपर्यंत जाता येतं. ट्रू, इट माइट बी ट्रू. बट देन वेन इट कम्स फॉर डिसायसिव्ह इन्स्टिट्यूशनल कन्सॉलिडेटेड ॲक्शन, तर त्या केसमध्ये जरा नो लूपहोल्स, त्या केसमध्ये इट इज वर्किंग वेल. दो देर आर सप्लाय प्रॉब्लेम्स की बाबा त्यांच्याकडे ते बुलेट प्रूफ वेस्ट नव्हते, त्यांच्याकडे ॲडिक्वेट अमाऊंट ऑफ ॲम्युनिशन नव्हता, तर ते कॉमन आहे. ते इफ वी आर इन इंडिया वी कैन गो एंड फाइट वॉर्स लाइक कारगिल, तो ये तो बहुत छोटा था ना. तो वो अपना कारगिल का पुराना इशू है कि द इंडियन आर्मी कैन फाइट इन एन एक्सट्रीमली इनहॉस्पिटेबल टेरेन with hardly any mountain gear and yet emerge on top as far as the Pakistani army is concerned. तर हे तर काहीच नाही आहे ना. त्याचे सगळं आहे की त्याच्या डोक्यावर हेल्मेट नव्हतं त्याच्यामुळे त्याला गोळी लागली, हे रूटीन प्रॉब्लेम्स आहेत, ये कुछ नया नहीं है. हे इंडिया के सारे सिक्योरिटी फोर्सेस लेबर अंडर दिस सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन कारण इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड. द गवर्नमेंट हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ परमनंट बेसिस टू प्रोव्हाइड फॉर देम. द गवर्नमेंट्स लवली आयडिया इज की भारत माता की जय असं जोरात म्हटलं
की सगळ्या गोष्टींचा निचरा होऊन जातो किंवा आपल्याला एकदम एक स्ट्रॉंग अशी प्रेरणा मिळते. दिस बिकम्स अ स्ट्रॉंग सिक्युरिटी कवर फॉर अस एव्हरीथिंग. भारत माता की जय म्हटल्याच्या नंतर हेल्मेट कशाला पाहिजे. सो योर ऑपरेशनल फ्लॉज जो आहे दे आर रूटीन. देयर इज नथिंग न्यू विथ इट as far as anybody is concerned who knows how to India's armies and paramilitaries work. But when it comes to that action, would these forces work effectively? They definitely. So is this a lesson for whoever sent these people in? It definitely is. किंवा असं होऊ शकतं की फॉर सर्टन ट्रॅक्स काही वेळापर्यंत यू कॅन बी इन अ सिच्युएशन की ज्याच्यामध्ये नोबडी ॲक्ट्स अगेन्स्ट यू अँड यू वुड हॅव युअर वे थ्रू. पण जर तशी पुढची वेळ आली तुमच्यावर कारवाई करायची तर तुम्ही याच्यातून जिवंत जाणार नाही एवढं ठरलेलं आहे. आता तरी पण अशी लोक आहेत का ज्यांना अशा प्रकारच्या कारवाई करायची, तर त्याचं उत्तर हो असा. मग याच्यावरती आपण काय करावं, साण्यासारखं वागावं. आपण वागतोय का, नाही का, आपण असेच सिंपल. But is intelligence available? If that is your question, when it comes to these organizations, no. When it comes to the other big things, the army and the ISI, yes, but how credible is it and how workable is it, we have a problem on that. And हा आत्ताचा problem नाही. If you look at Lucknow, if you look at 2008 Bombay, if you look at Parliament, if you look at all these things, so you know for sure की हे गेल्या अख्खा दशकभर असंच चाललं. जे मी पूर्वी अनेक फ्रंटलाईन्समध्ये बोललेलो आहे की इंडियाज इंटेलिजन्स एजन्सीज आर फेसिंग अ सिव्हिअर प्रॉब्लेम इन टर्म्स ऑफ कलेक्टिंग ॲडिक्वेट गुड क्वालिटी वर्केबल इन्फॉर्मेशन. द सरबजीत केस, I don't know, you might have forgotten that man who was hanged by the Pakistani government, is very clear about it. म्हणजे त्याची तर इतकी भारी केस होती की द इंडियन गव्हर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट की ही इज अ स्पाय फॉर द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. त्याच्यामुळे आम्ही असले सगळे धंदे करतो. हॅड इट बीन इस्रायल वुड हॅव हॅड स्टूड अप अँड सेड की हा हे काय करतो बोल. आम्ही पाकिस्तानच्या विरुद्ध चांगली कारवाई फक्त सैफ अली खानच्या पिक्चर्समध्ये करतो. तो एक तो होऊन गेला, आता पुढचा येतोय. समजतंय का. त्यामुळे एकदम चांगली कारवाई ते एजंट विनोदमध्ये झाली आणि आता पुढच्या पिक्चरमध्ये येईल. तो आता त्याच्यामध्ये तुम्ही बघा आणि बरं वाटून घ्या. Are you getting it? So I don't know how do you look at that. Is it spooky? Definitely. अजून काय राहिलं. हां, अमेरिका जर पाकिस्तानमध्ये जाऊन लागले तर इंडिया तिकडच्या टेररिस्ट ऑर्गनायझेशनना ह्याचं साधं कारण काय माहिती का. अमेरिकन लँडमास किंवा अमेरिकन पॉलिटिकल जॉग्रफी आणि पाकिस्तान पॉलिटिकल जॉग्रफी याच्यामध्ये अप्रॉक्सिमेटली 5 ते 8 हजार मैलांचं अंतर आहे. अमेरिका इज अ युनिक कंट्री. आपण युनिक नाही. समजतंय की अमेरिका ही पॅसिफिक ओशन आणि अटलांटिक ओशन याच्यामुळे शेअर्स कंटिन्युअस लँड बॉर्डर्स विथ अ कंट्री कॉल्ड एज कॅनडा, with which it fought its last war in 1812, and a country called as Mexico, with which it fought its last war in 1848. In the Canadian War, there was a stalemate. In the Mexican War, the Americans gained half of Mexico. आणि याच्या व्यतिरिक्त अमेरिकेच्या कुणाशीही लँड फ्रंटियर्स नाही. बरं, कॅनडा आणि मेक्सिको हे विजावीज अमेरिका अत्यंत निष्पाप देश आहेत. म्हणजे कुठलाही कॅनेडियन अमेरिकन टेरिटरी कव्हेट करू शकत नाही फॉर अ टेक्निकल रिझन, बिकॉज कॅनडा ॲक्च्युअली हॅज मोर टेरिटरी एज कम्पेअर्ड टू द युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. हॅज अ स्लाइटली स्मॉलर पॉप्युलेशन but has a more thriving and equitable economy. So no Canadian in his right mind can ever think in terms of चल बरं जाऊन थोडा अमेरिका घेऊन येऊ. तो असं त्यांना काही वाटत नाही. आणि राहता राहिले मेक्सिकन्स तर त्यांचा प्रॉब्लेम असा आहे की अमेरिका इज गुड इनफ फॉर देम ॲज अ डेस्टिनेशन टू ट्रॅव्हल टू इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, गुड गन्स अँड अ गुड लाईफ. त्यामुळे ह्या दोन देशांपासून अमेरिकेला कसल्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम नाही. राहता राहिली बाकीची सगळी दुनिया. अमेरिका पाकिस्तान काय घेऊन बसला. पाकिस्तान लय रिसेंट आहे. अमेरिकन्स हिस्ट्री ऑफ वेजिंग वॉर्स ओके अगेन्स्ट कंट्रीज
starts off in the Latin American continent. So they 1899 they went and fought against the Spanish Empire in Cuba and in Philippines. 1820 ला the American president declared that युरोपच्या कुठल्याही देशांनी अमेरिकन खंडामध्ये येऊन इथं कसल्याही प्रकारचं टेरिटोरियल ॲक्विजिशन करायचं नाही आणि आत्ता असलेल्या टेरिटरीज एकामेकामध्ये एक्सचेंज करायच्या नाही. तसं करायचा प्रयत्न केला तर आम्ही येणार आणि तुम्हाला दुणार. येते लक्षात. त्याच्यानंतर जर तू 20व्या शतकामध्ये बघितलं, दे वेंट अँड फॉट इन युरोप इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दे वेंट अँड फॉट इन युरोप इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर, दे फॉट अगेन्स्ट द जॅपनीज, दे फॉट अगेन्स्ट द रशियन्स, दे फॉट अगेन्स्ट petty countries like Somalia, Grenada and Vietnam to throw away their communist governments. हो, अमेरिकेला तसा पंक्ती प्रपंच नसतो. अमेरिका असं कधीच करत नाही की चला आपण आहे ना काहीतरी मोठं जे आहे ना त्याच्या विरुद्ध जाऊन लढून येऊ. America half the time fights with countries. Grenada, try searching Grenada on the map of the world. America had invaded it once upon a time to throw away its communist prime minister. Then America goes and wages war against a country called as Panama, which was created in 1899 by an act of the American Congress. Search where these countries are. So America goes and fights against such petty things, and then America also goes and fights against such big things like the Soviet Union and the Chinese. So they're pretty flexible आहेत रे. ते छोट्यांच्या विरुद्धही मोठी युद्ध करू शकतात आणि ते मोठ्यांच्या विरुद्धही छोटी दीर्घकालीन युद्ध रेटून नेऊ शकतात. तुम्ही याच्यातलं काय करू शकता? बरं, तुम्ही याच्यातलं काय नाही करू शकत. म्हणजे असं काही नाहीये की आपण त्यांच्या इतकं नाहीये किंवा त्यांना हे जे काही जॉग्राफिकल ॲडव्हान्टेजेस आहेत त्यांना जॉग्राफिकल ॲडव्हान्टेजेस. दे कॅन इझिली फ्लाय आउट टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉर दॅट मॅटर ऑफ फॅक्ट एनी पार्ट ऑफ स्पेस, बॉम्ब इट ऑफ, डू एनिथिंग अँड कम बॅक होम. आपण तसं काही करू शकत नाही. पाकिस्तान सोड, आपलं मॉलदीव्स ऐकत नाही. पाकिस्तान लय मोठी चीज आहे. बरं, युद्ध अशाने घडत नाही ना की त्या देशाच्या जनसमूहांच्या मनामध्ये एक काय त्याला म्हणतो आपण उद्विग्नता आणि भरून राहिलेला राग होता की जर अमेरिका एवढी लांब रात्री 12 वाजता उठून येते आणि एक हेलिकॉप्टर घालवून 2 हेलिकॉप्टरमधनं जाऊन त्याला मारून गिरून परत घरी जाते, विच इज अ कन्व्हिनियंट स्टोरी पण विच हॅज इट्स ओन लूपहोल्स अँड प्रॉब्लेम्स. Okay, but by the time Bin Laden was killed in 2011, Bin Laden was completely irrelevant. Once the Arab Spring started, Bin Laden was a pointless thing as far as the Arab world is concerned. त्यामुळे तुम्ही त्याला मारला काय आणि नाही मारला काय कुणाला काही फरक पडत नव्हता. The Al-Qaeda was already on the way. पण तरी they can do this. मग आपण असं करू शकतो का? आता एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लेम्स आहेत. एक तर आपल्याला तसले जॉग्राफिकल ॲडव्हान्टेजेस नाही. दुसरं आपल्याकडे तसलं काहीच नाही जे त्यांच्याकडे. there are $14 billion, there are $14 trillion इकॉनॉमी. $14 trillion. एकावरती 12 शून्य द्यायचे, असं 14 करायचं. मग एवढा त्यांचा इकॉनॉमीचा साईज आहे. त्याच्यात त्यांचं मिलिटरी बजेट जे आहे ना तो तुमच्या इकॉनॉमीचा निम्मा साईज आहे. They have a thriving industrial sector which has been built on something called as requirements of war. So American economy बहुत unique economy है कि जिसकी केस में economy and war have permanently sort of been intertwined with each other. टेक्नॉलॉजीज बदलल्या, जुन्या टेक्नॉलॉजीज या गैरलागू झाल्या की त्या ते पब्लिक डोमेन मध्ये आणतात. जोपर्यंत तसं होत नाही तोपर्यंत दे आर एक्सक्लुसिव्हली रिझर्व फॉर व्हॉट इज कॉल्ड एज यूज ऑफ द अमेरिकन आर्मी. 47,000 न्यूक्लिअर वेपन्स आहेत. किती? 47,000. अशा असून बिन लादेनला 2001 ला फरक नाही पडला, व्हिएतनाम्यांना 1976 ला फरक नाही पडला आणि 1992 ला सोमालियांना पण फरक नाही पडला. तुझ्या मिसाईल तुझ्या घरी, आम्हाला काय सांगतो? So in 1992, the Somalis went about beating the American pilots to death. The Somalis are not worried by this. कि America has 47,000 nuclear weapons. 47,000. Each one of which is powerful 300 times than what the Hiroshima bomb was. So प्रत्येक weapon Hiroshima bomb पेक्षा 300 पट मोठं आहे.
आता 6 ऑगस्टला हिरोशिमा डे येईल, त्या दिवशी टीव्ही उघडून बघा किंवा जे काय असेल ते उघडून बघा की त्याच्यामध्ये हिरोशिमामध्ये व्हॉट सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन वॉज कॉज्ड बाय द फर्स्ट ॲटम बॉम्ब. असा 300 पट मोठा, असे 47,000. आमच्या इथे येडी माणसं असं सांगत फिरतात, गाईच्या शेणाने सारवलेलं घर असेल ना तर ते न्यूक्लिअर रेडिएशननी अफेक्ट होत नाही. आणि आपल्याकडे आत्मऊर्जा आहे. ज्यांनी समोर जर निरंजन ठेवली तेलाने भरलेली त्याच्यात वाद घालून तर ती पण पेटायची नाही, पण बत्त्या लावायच्या जाऊन. आत्मऊर्जा, अरे ती पेटून दाखवतो का? काय सांगतो 30% ऑफ द कंट्री डझंट हॅव इलेक्ट्रिसिटी. आत्मऊर्जा काय चढायची? असं काही पण बत्त्या लावून येतं, काही पण. They have actual military assets. They have actual military assets with which you can fight in this world, here and now. Wars are not fought with the will of the people. War needs tangible assets on the ground. 1997 ला a decommissioned nuclear submarine called as Admiral Gorshkov was what was planned to be handed over by the Russians to the Indian Navy at the cost of $1 billion. The final transfer took place in 2007 with the cost escalating to $3.5 billion. तुमच्या मिलिटरी ॲसेट्स काय आहे ते रशियन्स असं 1980-90 मध्ये जे काही डिकमिशन केलेलं आहे ना ते तुम्हाला येऊन देतात. ते पण द्यायला असा वेळ लावतात, किमती आणि बिलं वाढवतात. आम्ही ते खरेदी करत फिरतो. तुम्हाला वाटतं तुम्ही ह्याच्या बेसिसवर जाऊन लढून येणार आहे, चांगले बरे. पण मग ह्याचं उत्तर काय आहे? हे सगळे जे मी आतापर्यंत बोललो याचं साधं उत्तर असं आहे, पण तुम्ही बावळटे का? तुम्हाला एक गोष्ट कळती का नाही? डास मारण्यासाठी मिसाईल लॉन्चरची गरज नसती, बरोबर का नाही? मारा ना. एवढं सोपं असतं तर आम्ही आधीच नसतं केलं. नॉट दॅट इझी. Try doing, try hitting Pakistan. Let's see क्या होता है. पाकिस्तान एक बदनाम कंट्री है, पण if India tries to militarily act against Pakistan, take my word for sure, the Americans and the Chinese are never going to let you do that. Never, not even in your wildest dreams. 71 हून आता 50 वर्ष होतील 5 वर्षांनी. त्याच्यामुळे मला परत थांबू नका. आपण 71 मध्ये होतो गेलो झाली, आता त्याला अजून 5 वर्षांनी 50 वर्ष होणार. त्याच्यानंतर काही झालेलं नाही. फॉर ऑल इडियट्स इन दिस कंट्री देयर इज समवन कॉल्ड एज क्रिस्टोफर जॅफ्रेलेट हू हॅज रिटन अ लवली बुक कॉल्ड एज द पाकिस्तान पॅराडॉक्स as to why does Pakistan survive despite all the odds. Kindly go through it to understand as to what exactly is Pakistan made of. पाकिस्तान आणि इंडिया एक चंगू मंगू जोडी आहे जी कधीही कुठेही जाणार नाही. त्यामुळे तुम्हाला काय करायचं तुम्ही करा. यू डोंट नीड अ विल टू डू दॅट. क्वेश्चन इज व्हॉट आर द मिलिटरी ॲसेट्स विच यू आर गोइंग टू डू, व्हॉट आर द डिप्लोमॅटिक ॲसेट्स विच यू आर गोइंग टू यूज. बिकॉज रिमेंबर, वॉर इज डिप्लोमेसी कंडक्टेड बाय अदर मीन्स. आपके डिप्लोमैटिक एसेट्स क्या है? कौन कंट्रीज है कि जो आपके पीछे खड़े रहने वाली है? इफ यू डिसाइड दैट वेल पाकिस्तान हैज परमानेंटली रॉन्ग्ड अस, so can we take a beating? Can we go about beating and snubbing them? कौन तुमची मदत करणार आहे? भूटान, the only country that is going to stand behind India is Bhutan. Eternal friendship. पलीकडनं तर सोडूनच द्या, दुसरं कोणी तुमच्या मदतीला येणार. ते श्रीलंकेत पण येणार नाही, तेवढं लक्षात ठेवा. काय करायचं सांग, कसं करायचं? म्हणजे सगळ्यांची इच्छा आहे, पण म्हणूनच एक मुद्दा काय माहिती का, की आपली इच्छाच अनैतिक आहे हे आपल्याला कळणं फार गरजेचं आहे. आपली इच्छा, आपल्या इच्छेमध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आहे का? आपली इच्छा विकृत आहे का? पण असं कसं असू शकतं? पण असंच आहे की ज्या वेळेला यू डू नॉट टेक इन टू कन्सिडरेशन डिप्लोमॅटिक अँड मिलिटरी ॲसेट्स,
अँड यू व्हिज्युअलाइज अ वॉर, मग इच्छा ही विकृतच असते. जशी ॲडॉल्फ हिटलरची होती 1933 मध्ये, आणि तिचा परिणाम एकच असतो, द पॉवरफुल कंट्रीज कम टुगेदर अँड बीट यू टू पल्प. मग बघा, विचार करा काय वाटतंय त्याचा, आणि थोडा वेगळा विचार करून बघा की कदाचित असं करणं चुकीचं आहे का. There's an easy way of dealing with Pakistan. You don't need to do anything. But nobody in India has ever thought of it, and nobody in India has ever talked about it. That's the only simple thing. आणि मी का म्हणून बोलू, मी काय पंतप्रधान आहे तुमचा, मग तुम्ही त्याला जाऊन विचारा. मी नाही सांगणार. उद्या मला जर राज्य करायची वेळ आली तर मी त्याला अंमलात आणणार. It's as simple as that. Give this a thought की would there be some other way of dealing with this whole issue other than war? For which what you need to do is completely shut down that option that is called as war. So once you shut down that option called as war, then the other options will open up. पण तुम्ही जर परमनंटली बाकीच्या ऑप्शन्सचा विचार इन कॉन्ग्रुअन्स विथ वॉर केला की नाही, वॉर वुड ऑलवेज बी वन ऑप्शन विच वुड बी ऑन द टेबल अँड देन देयर वुड बी अदर ऑप्शन्स, मग यू वुड नेवर रीच देयर. सो शट दिस डाउन अँड देन थिंक ऑफ समथिंग एल्स. कारण साधं आहे ना, म्हणजे यू हॅव फॉट अगेन्स्ट देम इन 47, यू हॅव फॉट अगेन्स्ट देम इन 65, इन 71, in 99, after that practically at all points of time. This is true, we have always come on top as far as whatever they do, not at all denied. Now has it stopped them from doing whatever they are doing? Now what is to be done is, how do you stop them from doing whatever they are doing? क्या उसके लिए क्या किया जा सकता है? उसके लिए परमानेंटली एक ऑप्शन ऑफ द टेबल होना चाहिए, समथिंग कॉल्ड एज वॉर. For a simple reason, because this is unprecedented. You do not have a precedence for this. The only precedence which we had was Europe after the Second World War, कि ज्याच्यामध्ये the entire continent was divided into two blocks which were completely armed with nuclear weapons. Okay, but that never took them to anything called as war. That collapsed the minute the Berlin Wall was down in 1989, and Europe became a completely different place that Europe as of now is. At the end of all of this, the one lesson which you have to learn is no two countries armed with nuclear weapons can ever place war for all times to come as an option on their table and deal with each other. त्यांना ते कळायला 40 वर्ष लागली, आपल्या आत्ताशी सुरू झालेले. सो आपले वेपन्स आले 1999 मध्ये, सो मे बी बाय 2059 वी वुड रिअलाइज दिस. त्यांचे वेपन्स 45 मध्ये आले, 49 मध्ये आले, त्यांना 89 मध्ये कळलं की नाही, तुम्ही काय नाही करतायत. यू कॅन डू एव्हरीथिंग इफ यू प्लेस दिस अवे, मगच काहीतरी करतायत. बघू. आणि इफ यू फील की दिस इज स्टुपिड, तर मग ठीक आहे, मे बी आय वोंट लिव्ह टिल 2059, बट मोस्ट ऑफ यू वुड टेक अ कॉल ऑन दॅट at that point of time. Then what's the issue with nuclear disarmament? Nobody wants it. Who wants it? But there is no use of it anyways. मग म्हणून मी सुरुवातीला काय म्हटलं, माणूस हा नैसर्गिकरित्या जन्मजात मूर्ख प्राणी असतो. मी याच्यासाठी म्हटलं का नाही की वी स्पेंड टन्स ऑफ मनी ऑन आर्मिंग आवर सेल्फ विथ वॉट आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर वेपन्स अँड डिलिव्हरी सिस्टम्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, समथिंग विच nobody has a use for. And agonizing over this, कि would this ever fall into the hands of what are called as non-state actors? पण हे वापरता येतात का? नाही. मग हे सोडून देता येतात का? नाही. मग आता काय करायचं? काय नाही, बघत बसायचं. न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट भूल जाओ, कंप्लीटली भूल जाओ. वी कांट हेल्प दैट. अच्छा, SCCC data did not collect anything in biometric form. बायोमेट्रिक फॉर्म में जो कलेक्ट किया गया वो वॉज द डेटा विच वॉज कलेक्टेड बाय द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर समथिंग दॅट वॉज कॉल्ड एज आधार कार्ड्स. ओके, ज्याच्यावरती देर आर अ होल क्लच ऑफ पेटिशन्स विच आर प्रेझेंटली पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. A. B. The government of India has finally in a draft form released a bill which it wants to turn into law, which is about what is called as creating a DNA profile database of everybody in this country.
ओके. आता याच्यामध्ये दोन प्रकारचे प्रॉब्लेम्स आहेत की जे एकामेकाशी जोडले. पहिला प्रॉब्लेम असा आहे, हा एवढा एक्सटेन्सिव्ह डेटा एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्ममध्ये कलेक्ट केल्याच्या नंतर if anyone plays around with this data, if this data is used for what is called as the reasons for which this wasn't intended, who is responsible for it? Asha prakarcha data is always liable to what is called as misuse and most importantly something called as theft. So if there is something that is called as data theft, इसका अल्टीमेट जिम्मेदारी किसका है? तो ऑब्वियस है गवर्नमेंट ने अगर कलेक्ट किया है, मेंटेन किया है, तो अल्टिमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट का आहे. पण एवढं म्हणून चालत नाही. कारण मुद्दा असा आहे की ह्या डेटाचा जर उद्या शासकीय, निमशासकीय किंवा अशासकीय असा गैरवापर झाला तर कदाचित याचा गैरवापर झालेला आहे हे मला कळायला इट माइट टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. Especially in a country where 30% of the population has no access to what are called as any sort of digital devices. तर त्या केसमध्ये तर या लोकांना कधी कळणार पण नाही की अहो तुमचा डेटा जो कलेक्ट केला होता ना त्याचा मिसयूज झालेला आहे. So what we are looking at is there a provision for what is called as privacy in terms of holding on to this data? And can an argument about privacy be made in this by saying that the government in collecting this data is in some way or the other infringing on my privacy? तर त्याच्यावरती सरकारने कोर्टाला जाऊन असं सांगितलेलं आहे, कारण कोर्टाने असा प्रश्न विचारला की तुम्ही या डेटा कलेक्शन एफर्ट्समध्ये सिटिझन्स प्रायव्हसी नावाच्या गोष्टीचं काय करणार. ज्याच्यावरती शासनाचं असं म्हणणं आहे की भारतामध्ये कोणत्याही कायद्याअंतर्गत भारतीय नागरिकांना कसल्याही प्रकारच्या प्रायव्हसीचा अधिकार नाही. सो यू डू नॉट एन्जॉय एनी राईट टू प्रायव्हसी अंडर एनी लॉ इन इंडिया. पीपल हू अपलोड देअर व्हिडिओज इटिंग बर्गर्स नो इट वेल की आपण बर्गर खाताना आपला व्हिडिओ बनवायचा, तो जाऊन ऑनलाईन अपलोड करायचा. मी अर्थात आपण त्याच्या व्यतिरिक्त बरेच इतर उद्योग करतो जे आपण ऑनलाईन अपलोड करतो, पण ते काही का असो तर त्यांना एक खूप चांगलं माहिती आहे की असल्या प्रकारचा कुठलाही प्रायव्हसी नावाचा एलिमेंट भारतामध्ये अवेलेबल नाही. इथे लक्षात. बरं, दुसरा प्रॉब्लेम असा आहे, बऱ्याच भारतीयांना हेच माहित नाहीये की प्रायव्हसी नावाची गोष्ट एक्झॅक्टली पाहिजे कशाला. फॉर मोस्ट इंडियन्स प्रायव्हसी इज व्हेरी सिनिस्टर. प्रायव्हसी इज समथिंग दॅट इज डेव्हिलिश. माणूस हा सामाजिक प्राणी असतो, बरोबर आहे. तो सगळ्यांनी एका फुट्याला बांधून घ्यावं. हे काय उद्योग आहे की प्रत्येकाला वेगवेगळ्या मजल्यावरती वेगवेगळा फुटा पाहिजे आणि सगळं कसं बंदिस्त पाहिजे, असं कसं होऊ शकतं. बरं, प्रॉब्लेम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कोर्ट इन द पास्ट इन द केस ऑफ अ नंबर ऑफ पिटिशन्स अँड जजमेंट्स has invoked something called the right to privacy by reading it into specific provisions in the chapter on fundamental rights. Most importantly in Article 21. सो कोर्टाने पूर्वी अशा अनेक जजमेंट दिलेले आहेत ज्याच्यात कोर्टाने आर्टिकल 21 चा आधार घेऊन असं म्हटलेलं आहे की याच्यामध्ये जरी म्हटलेलं नसलं तरी प्रायव्हसी नावाचा एक अधिकार अनुस्यूत आहे. इट्स इनहेरेंट इन दिस. So when it says that nobody can take your life and liberty without a due process of law, the court says that also means privacy. असं सांगितल्याच्या नंतर सरकारचं म्हणणे मात्र तुम्हीच ठरवा की प्रायव्हसी एक्झॅक्टली कुठे. सरकारचं एक म्हणणं असं आहे की भारतीय संविधानामध्ये किंवा कुठल्याही नंतरच्या कायद्यामध्ये यू डू नॉट हॅव एनिथिंग कॉल्ड ॲज अ राईट ऑफ प्रायव्हसी. कुठेही असं म्हटलेलं नाही की यू ॲज सिटिझन्स ऑफ दिस रिपब्लिक एन्जॉय व्हॉट इज कॉल्ड अ राईट टू प्रायव्हसी. That right is what has been read by the Supreme Court in certain judgments in the past. But as we know, as far as the Vishaka case guidelines are concerned, those judgments carry no weight until and unless the government doesn't legislate on it. So the government till date has not legislated on any of those. तर आता अशा स्थितीमध्ये दुविधा अशी आहे की एका बाजूला एक मॅसिव्ह डेटा सेट जनरेट करायचा आहे. बरं, हे सगळ्यांनी केलेलं आहे, असं काही नाही की हे लोक करत बसलेले आहेत. हे UPAने केलेलं आहे. ह्याची ॲक्च्युअल सुरुवात पहिल्या NDA कडनं झाली.
सो वाजपेयी एनडीए स्टार्टेड इट, कविमानाचा माणूस, पण त्यांनी देखील हा उद्योग केला. UPA कॅरीड ऑन विथ इट, आणि NDA 2 now wants to take it to its logical conclusion by tapping into what is called as a DNA. बरं, सगळ्या सरकारांनी UID आली त्यावेळेला देखील शासनाने असं म्हटलं, DNA प्रोफाइलिंग ऍक्टच्या वेळेला हे शासन देखील असं म्हणतंय, तुम्ही आमच्यावर विश्वास ठेवा, याच्यापैकी कशाचाही दुरुपयोग केला जाणार नाही. UIDच्या बाबतीतला प्रॉब्लेम अजूनही सुटलेला नाही, जो आता ह्या महान माणसाला यावर्षी सत्तेत येऊन 2 वर्ष पूर्ण होतील, या महान माणसाने पण हा उद्योग केलेला नाही. द UID एन्जॉयज नो कॉन्स्टिट्युशनल स्टेटस. द UID is in existence because of an executive order of the government of India, and the government of India refuses steadfastly even now to go to parliament to legislate the UID into something called as a formal law. डोळ्याचा फोटो काढला, फिंगरप्रिंट घेतलं, सगळं हे कुठल्या कायद्यात केलेलं आहे? UID शासकीय कायदा आहे, UID शासनाने काढलेली ऑर्डर आहे. हे अजूनही पार्लमेंटकडे जायला तयार नाही, ते गेले नाही. त्याच्यानंतर हे 2 वर्ष होतील, आता हे पण जात नाहीये, विच ऑलरेडी लीव्स समथिंग फिशी इन द माउथ. जर हे सगळं साफ सुथरं आहे, जर याच्यापैकी कशाचाही गैरवापर करायचा नाही, तो मग व्हाट इज द प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ गोइंग टू पार्लियामेंट एंड गेटिंग अ लेजिस्लेशन डन ना? आपके दामन में खोट नहीं है ना, सही बात है ना? तो अगर आपके दामन में खोट नहीं है तो आपने वो जो खुलापन है उसको लेजिस्लेट करना चाहिए ना. Once you go and make a law in parliament, it carries a different significance altogether. Are you doing that? You are not doing it. So should the citizens feel that there is something wrong with this, I would always put up my hand and say no. I would always feel insecure with this. Anyway, I don't have an Aadhaar card. माझ्याकडे आधार कार्ड पण नाहीये आणि माझ्याकडं कुठला फोन बिन पण नाही, त्यामुळे त्या अर्थाने मला ट्रॅक करणं फारच प्रॉब्लेमॅटिक असं मला कायम वाटत राहतं, पण असं नाही. आणि माझ्याकडे जनधन अकाउंट पण नाहीये, पण हे मला 15 लाखाची गरज पण नाही, कारण मला माहिती तुम्हाला कधीच काय द्या, तुम्हाला करणार नाही, तुम्हाला कुठलं नाही. Are you getting it? So we are in a very spooky sort of a situation. The first set has not been duly legislated, and the government is keen on creating a second act which would be far more pervasive, because this would now leave what is called as a DNA record. I don't know. I would always feel very scared by all of this. But as of now, the situation is all of this is pending before the great Supreme Court of India. आणि आय हॅव कम्प्लीट फेथ इन द ग्रेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया असं म्हणायला हरकत नाही. कालच्या उदाहरणापासून जोपर्यंत ते आपल्याला लटकवत नाही तोपर्यंत त्याचं म्हणायचं आय हॅव ग्रेट फेथ इन द इंडियन ज्युडिशरी. लटकवलं की मग काय प्रश्नच येत नाही, मग काहीच म्हणायला लागत नाही. हा बोल. Obviously, the state cannot conduct any action in a democracy until and unless it is not duly validated by the legislature. ज्या वेळेला state doesn't go to the legislature to validate laws, ज्या वेळेला state creates situations which are legal but not validated, it clearly means that the state has some intention which is very spooky. But technically, everything living in a democracy essentially entails that. कि स्टेट और सोसाइटी के बीच वाला रिश्ता ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि स्टेट आउटपोरिंग है और समथिंग कॉल्ड अ सोसाइटी. आपण वी द पीपल ऑफ इंडिया कशाला म्हणतो? दे आर नॉट सिटिंग देयर ॲज समथिंग दॅट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मी, दे आर सिटिंग देयर ॲज माय रिप्रेझेंटेटिव्स. सो दे हैव गॉट टू इन्फॉर्म मी अबाउट व्हाट दे आर डूइंग. Whether I accept what they are doing or not, it's a different story, but they have got to always inform me about what they are doing. It's my right. And if they don't do that, they do that by getting to the legislature about this. If they don't do that, then there is something very spooky about this. येते लक्षात? But that's where this matter hangs. की एका बाजूला कोर्टाने पूर्वी वाचलेला आहे, दुसऱ्या बाजूला शासनाचं म्हणणं आहे तुम्हीच आम्हाला सांगा की प्रायव्हसी कुठे आहे, आणि तिसऱ्या बाजूला स्टेट मेक्स नो लॉज अबाउट इट. इट इज नॉट अबाउट द SEC. SECC interestingly has come up with a new problem, slightly continuation of what we did in the last class. The Niti Aayog under Mr. Pangaria is supposed to go through what are called as 4.6 million caste groups.
So SCCC data has finally thrown up something called as 4.6 million caste names. So जे मला कालपर्यंत वाटत होतं किंवा जे मला मागच्या आठवड्यापर्यंत वाटत होतं की ते कदाचित 4,000चं 5, 5.5, 8,000 होईल, ते तसं नाही झालेलं. आपण इतक्या महान देशामध्ये राहतो की त्यांना ज्याला विचारलं तुमची जात काय आहे, त्यांनी त्यांना 40 लाख उत्तरं दिलेली आहेत. So there are 46 lakh things that he has got to sift through to come to an understanding as to how many castes are there in India. Great luck. है ना, ऐसी कंडीशन में ना दुश्मन भी ना जाए. But let him enjoy. Okay. And this now leaves me at the end of everything with all manner of Yaqub Memon questions. And I don't know as to what should be said about it, except for the fact that it's extremely tragic, very wrong, and completely misplaced in terms of hanging somebody who had turned an approver, who had been guaranteed his security in the process of turning an approver, and the word to whom was never relied upon. And my simple problem is, we need to be asking this question to ourselves in as poignant a way as is possible. Are we using rule of law to create two levels of citizenship in this country? कि एक ऐसा group of citizens है जो privileged है and enjoys all rights to citizenship under the law, and a second group that possibly doesn't. Okay, so 93 bombing साठी somebody can be hanged, but for the 92 riots which preceded the bombing, the December 92 and January 93 riots which preceded the bombing, nobody has been forget hanged but not even prosecuted. How do we answer that? If March 93 bombings were about 275 people dead, the January and December riots were about 1,000 people who were dead. How do we answer that? So I don't know. I feel profoundly wrong with whatever has happened. I think it is completely unjustifiable. किसी भी level पे उसको justify नहीं किया जा सकता. ये कहना कि is this the time when you should be talking about the death penalty? Well, I have always had a consistent position that death penalty has to be abolished. Because by retaining the death penalty, India sits in the league of such countries like Saudi Arabia and Iran. If you enjoy doing that, great. No civilized country on the face of the earth, there are 192 countries, out of which 114 countries do not have something called the death penalty on their law books. So एक बहुत strong किस्म का issue है कि जिसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग exactly कर क्या रहे हैं. त्याचा जो तो दुसरा डायमेन्शन होता की तुम्हाला उद्या कुणीही मदत करणार नाहीये as far as your counter terrorism activities are concerned, आणि ती गोष्ट त्याच्या आधीपासून सुरू झाली. America refused to give you any custody or access to this man called as David Headley. Why? It's simple, because we don't trust your legal system. The only person जो इस सब चीज से सही सलामत निकला was somebody called as Abu Salem, who negotiated with the Portuguese government कि I would be surrendered only in a situation where no Indian court would ever award me with capital punishment. Salem is somebody who is a criminal in the same case. But Salem cannot be killed because India has given a solemn pledge to Portugal and the European Union कि Salem would never be awarded the capital punishment thing. How do you justify this one? I don't know. It was terrible. It's perfectly terrible. And it becomes more terrible on account of the sort of world in which we are living now in India. कि जिसमें we hardly have an interface with anybody who is a Muslim. We don't understand as to who these people are. We rarely have Muslim friends, Muslim localities around us. The Gulf is phenomenal. And त्याचा एकच गुन्हा होता, तो खूप साधा होता. He believed that there is something called as a rule of law which will deliver justice to him. He was an idiot and he deserved hanging for that. Rule of law necessarily does not mean that justice would be done to you.
there's this very interesting film on the partition of India, which even today is a classic all by itself and can be very rewardingly watched, which is called as Garam Hawa, कि जिसमें the main protagonist का बेटा they run a shoe business in Agra आणि बलराज साहनी plays the central character जो अख्खा पिक्चरभर वेगवेगळ्या प्रकारच्या त्याच्या नातेवाईकांना आग्रा रेल्वे स्टेशनला सोडतो, कारण ही सगळी लोक देश सोडून पाकिस्तानला चाललेली आहेत. त्यांचं तिकडे जाऊन काय झाला हा प्रश्न विचारू नका. तिकडे जाऊन what status did they achieve in terms of being muhajirs, what sort of very insecure city called as Karachi do they live in? Fine, nobody wants to deny that. तर त्याचा शेवटचा जो मुलगा आहे ज्याला तो त्या स्टेशनला सोडून येतो, तो मुलगा त्याला इतक्या स्पष्ट शब्दांमध्ये सांगतो, या देशामध्ये आपण भिकारी बनून राहू शकतो, व्यापारी म्हणून नाही. कारण ही फेसेस अ लॉट ऑफ ट्रबल ॲज फार द शू बिझनेस इज कन्सर्न. त्याला क्रेडिट मिळत नाही, सो ही हॅज अ लॉट ऑफ ट्रबल. फायनली डिसाइड्स दॅट इज गोइंग टू पॅक हिज बॅग्स अँड लीव फॉर पाकिस्तान. अँड दॅट इज एक्झॅक्टली वॉट याकूब मेमन वॉज. ही वॉज एज्युकेटेड, ही हॅड अ फ्लरिशिंग बिझनेस, ही वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटंट. ओके, maybe some of his business practices were wrong, but with the coming in of the globalized economy in 1991 automatically became legal. पण असा मनुष्य जो असतो ना, तो माणूस कधीही चांगला नसतो. सो तुम्ही मुसलमान असल्याच्या नंतर तुम्ही दरगांवरती राहावं, तुम्ही मौला मेरे मौला म्हणावं, तुम्ही गाणीबिणी गावीत कव्वाल्या गावात, दॅट इज गुड. पण चार्टर्ड अकाउंटंट बनणं, शिकणं, इंग्रजी येणं, बिझनेस चालवणं, अच्छा, ऑल ऑफ दिस हॅपन्स ऑन द बॅकड्रॉप ऑफ अ फॉर्मर प्रेसिडेंट हू इज डेड, who in his entire term as president refused to sign a single death petition except one. A civilized country would have had honored the memory of a dead man by saying we commute this into life. But we are not that, na. The Azim Premji, the Abdul Kalam memory that we tried to invoke was about missiles, was about science that we don't even understand. आम्हाला सायंटिस्ट आणि टेक्निशियन मधलाच फरक कळत नाही. Mr. Kalam was a technician, a technologist, not a scientist. There's a difference between the two. जो देश एवढा बालिश आहे, काय बोलणार ना त्याच्याबद्दल. म्हणजे ideally civilized countries would have had in this condition decided that okay, this needs to be commuted into a life imprisonment in the memory of the man who never throughout his presidency ever signed a single death petition, insisting that that's the most distasteful job that a president can ever do. Did you talk about it? Did you even mention it? क्या मेमोरी उछाल रहे थे आप एक मरे हुए आदमी की? सोचो. So on one hand, when you celebrate Mr. Kalam, you don't even want to mention this. Sorry, Dr. Kalam, and you don't even want to mention this. I feel sick. I feel there's something terrible. Was he guilty? Possibly was. I'm not denying that. That's for the courts to decide. The courts have decided it. He was already behind bars for 21 years. Was he ever going to be in a position to commission a second attack of this type? No. He was schizophrenic. He was suffering from mental disabilities. वो वैसे भी 21 साल जेल में रखा हुआ आदमी मर जाता है. स्लो पॉइजनिंग है वो. अच्छा, the sick man cannot be hanged because Akali Dal doesn't want it. The Tamil people cannot be hanged because the DMK and the AIDMK don't want it, and the Tamil Nadu Assembly has a resolution on it. But this one can be. तो कौन बात करेगा? सुप्रीम कोर्ट आहे तरी न्याय करणं अपेक्षित आहे. नाही ना, कसा करेल सुप्रीम कोर्ट न्याय? This was a ball which was being thrown between the court and the government to each other. So the court was की आमचं काम झालेलं आहे. We have found him guilty. We have decided hang him. आता याच्या पुढे काय करायचं तुम्ही करा.
The government in its great wisdom decided कि नहीं, we don't want to pardon him at all. But was there a faulty weighing of evidence? Talk to all the judges. There are 6 judges, 6 retired judges of the Supreme Court of India who signed his second mercy petition. Among those 34 people who addressed it to the president, which included names like Manishankar Iyer, Prakash Karat, Nazruddin Shah, Shatrughan Sinha, who's a BJP MP. तो ती जी 34 ची यादी आहे ना, त्या 34 च्या यादीमध्ये 6 जजेस आहेत सुप्रीम कोर्टाचे, 6 retired judges. You think they are idiots? शेवटच्या क्षणाला जे बुधवारी रात्री केलं गेलं, when the Supreme Court had to open itself up, you had Mohit Chaudhary, you had Indira Jaisingh, you had Prashant Bhushan, you had Vrinda Grover, advocates and judges from the Supreme Court of India. You think they are idiots? क्या कर रहे थे ये लोग? You have National Law University का data at your disposal to prove this की गेल्या 10 वर्षांमध्ये 90% लोक जी हँग झालेली आहेत, they come from the minorities, they come from the Dalits, they come from what are called as the lower classes of India. Almost they did not add it, almost all of them are men. का होता असं? Because this is a proven law across the world कि in systems like the Indian one or the American one, those who are minorities, they are always going to be disproportionately penalized with capital punishment. This is what happens to African Americans and Latinos in America. This is what happens to these people in India. क्योंकि ये लोग गरीब है, they can't afford the sort of एकदम भारी legal assistance which can be afforded by people like the Salman Khans of the world. So Manu Sharma, Salman Khan, Admiral Nanda Khan grandson, ही सगळी लोक सगळ्या लोकांना मारून येतात, त्यांच्यापैकी कुणालाही फासावर जायला लागत नाही. तो आमची नितीश कटरा केसमध्ये DP यादवचा पोरगा, त्यांना कुणाला काही नाही करायला लागत, कारण यांच्याकडे भारी भारी वकील असतात. ते वकील कोर्टाला पटवू शकतात की नाही. हे लोक काय नाही, गरीब असतात, यांच्याकडे तिथं काय नसतं. बरं, सगळे जज सद्वर्तनी असतात असं कमीत कमी चैतन्य तांबड्यांच्या कोर्टने तरी आम्हाला शिकवलं. सगळे जजेस कसे सद्वर्तनी असतात, त्याच्यातल्या जजचं नाव सदावर्ते. आणि सद्वर्तनी जजेस यांचा अशा प्रकारच्या अपवर्तन करणाऱ्या लोकांशी कसलाच संबंध नसतो. सो सद्वर्तनी जजेस कधीच्या लोकांची आयडेंटिफाय करू शकत नाही. सद्वर्तनी जजेसला खूप सोपं जातं या लोकांना डेथ पेनल्टी देणं किंवा तुरुंगात परमनंटली ठेवणं. कसं करायचं मग आता बोला. तुम्हाला कॉन्ट्रडिक्शन्स कळाल्या का की ज्या मिसाईल मॅन बद्दल उड्या मारल्या ह्या माणसानी, तो राष्ट्रपती असताना पीपल्स प्रेसिडेंट, मोस्ट पॉप्युलर प्रेसिडेंट, सगळं बरोबर आहे, पण तो राष्ट्रपती असताना त्यांनी काय केलं तर त्यांनी एक माणूस सोडला तर दुसऱ्या कुठल्याही डेथ वॉरंटवरती सही केली नाही. आपण बोललो का, आपल्याला ह्याचं ध्यान आलं का, हमने इस बात का ख्याल किया, हमने इस बात के बारे में कुछ कहा, क्यों नहीं कहा? Isn't this important? This is a signal act that the President of India does. He has discretionary power in the Constitution. We didn't feel bad about a judge of the Indian Supreme Court quoting the Manusmriti of all documents on earth. What validity does it have in a democratic country? क्या वो document irrelevant नहीं है? That document now has historical significance, but it is irrelevant to conducting the affairs of this republic. Did we not feel there was something wrong with it? Huh? How do we look up and say this to the Pakistanis? Ki nahi, you live in a country which is human, and we live in a perfectly ekdam paradisal country. After the agreement between Abdul and the government, there was certain ex-CBI officer who certain things included that there was no deal. There was no deal between Abdul and
हे बघ, until and unless the government doesn't come clean on this, we would never be in a position to say anything about this. Okay? B. Raman, who was the officer who was time and again quoted into this, आणि शेवटची जी दयेची याचिका होती, was premised on the B. Raman article of 2007 to the Indian Express, was a raw officer who was already dead and gone. Okay? आता त्याच्यामुळे CBI आणि रॉ काय करतात, ह्यांच्या सगळ्या प्रकारची लिखित माहिती जी आहे ही मुळातच कायदेशीररित्या गोपनीय आणि कॉन्फिडेन्शियल असते. तो आता ज्या वेळेला असा प्रश्न निर्माण होतो की असं सांगितलं गेलं होतं का, गेलं नव्हतं का, तर ह्याची शहानिशा करण्यासाठी until and unless those documents aren't opened up, we are not in a position to verify anything. But it's a simple thing. एकदम सिम्पल ह्युमन लॉजिक जे आहे ना, ते कसं काम करेल किंवा आय वुड ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन की वाय डिड दे कम बॅक, व्हॉट ब्रॉट देम बॅक. सो याची शहानिशा आपण कशी करणार की बाबा तुम्ही परत कशाला आले, तुम्ही निघून गेले, तुम्हाला त्यांनी एकदम व्यवस्थितपणे ठेवलं. याकूब मेमन का केस इतना सिवियर नहीं है जितना सिवियर बाकी मेमन्स का है. So other than Ayub and Ibrahim and their wives, every Memon came back. Why did they come back? What is the deal which was worked? कुछ तो हुआ ना इसके बीच में, तो क्या हुआ? अच्छा, प्रॉब्लम ये है, and it goes back to that same problem as far as that UIDA वाला business is concerned. CBI एक perfectly powerful agency आहे जिला कसल्याही प्रकारचा कायद्याचा आधार नाही. सो सीबीआय काय करती, सीबीआयच्या केसमध्ये डाव आज काय करतो उजव्या हाताला कळत नाही. बरं, एक डिरेक्टर निघून गेल्याच्या नंतर पुढच्या डिरेक्टरवरती काहीही बंधनकारक नाहीये. सुप्रीम कोर्टचे डॉक्युमेंट्स ओपन करायला सांगू शकतो, पण सुप्रीम कोर्टाने नाही ना केलं. म्हणजे करू शकतो. हो, सुप्रीम कोर्ट या गोष्टीची मागणी करू शकते, पण कोर्टाने काय, कोर्टाचा सगळ्या लेवल्सला प्रॉब्लेम काय होता, कोर्टाचा प्रॉब्लेम वॉज व्हेरी सिम्पल. मेगा कोर्ट नोज दिस फॉर शुअर की या केसमध्ये एक सिग्निफिकंट मिसकॅरेज ऑफ जस्टिस झालेला आहे. ते कुठल्या लेवलला घडतं, ते प्रोसिजर्सच्या लेवलला घडतं, पण ते जजमेंट हॅज ऑलरेडी बीन रेंडर्ड. आता त्या केसमध्ये या 11th आवरला ह्या द्यायच्या याचिका एक्सेप्ट करणं ऑन द बेसिस ऑन विच दे हॅव बीन वर्डेड, तो परत प्रॉब्लेम हा लय शिकल्याचाच आहे ना. हा एकदम इतका शिकलेला माणूस आहे, यांनी सगळ्या ज्या द्यायच्या याचिका फाईल केल्या त्या इतक्या डिटेल्ड आहे. मी कोण होतो, मी काय केलं, मग मी कुणाला काय मदत केली, आता बाळवट आहे का असं सांगून उपयोग नसतो. आणि ते त्यांनी शेवटच्या याचिकेच्या वेळेला केलं ज्यावेळेला ही वेंट फॉर प्लेन सरेंडर. ये बहुत पहले करना जरुरी था, कारण त्या ज्या याचिका आहेत ना त्या आर गोइंग टू फॉर्म द लीगल बेसिस फॉर पार्डनिंग हिम, फॉर कम्युटिंग हिम. पण त्या याचिकांचा प्रॉब्लेम असा आहे की त्या याचिका जर स्वीकारल्या ना तर त्या याचिकांमध्ये जे काही शब्दशः लिहिलंय ना त्याचा सरळ सरळ अर्थ असा होतो की द ड्यू प्रोसेस वॉज नॉट फॉलोड. द कोर्ट डझंट वॉन्ट दॅट, कारण त्याचा अर्थ असा होतो की ही सगळी प्रोसिजर आतापर्यंतची चुकीची आहे. यू ॲक्च्युअली गिव्ह मी अ रिट्रायल विच इज नॉट डुएबल. He should have had cleanly accepted, put up his hands, which he did at the last minute, which was unworkable. ते बावट असासाठी ते लय शाणे आहे ना, हे खूप सुशिक्षित असलेला प्रॉब्लेम असतो. मला असं वाटतं की आपल्याला इंग्रजी येतं, आपल्याला कायदा कळतो, MA इन पॉलिटिकल सायन्स आहे माझं, मला मी कसं एकदम वजनदार आर्ग्युमेंट्स करू शकतो ज्याचा त्यांच्यावरती छाप पडत. बावट आहे का, त्यांच्या डोक्यामध्ये असला अशा प्रकारचा मला दर्गा बिरगामध्ये राहावं, तर बाबा मला मला करावं असलं बरं असतं. गाणी मिनी म्हणावे, कवाल्या बिवाल्या गाव्यात, हे काय विकेचे धंदे फ्लॅट व्हायला, तो प्रॉब्लेम आहे. बरं, याच्यामध्ये अनेक CBI डिरेक्टर्स निघून गेलेले आहेत. सो पहिला डिरेक्टर काय करतो, त्याच्या पहिल्या वर्षी केलेलं दुसऱ्या वर्षी स्वीकारत नाही, तर 2 डिरेक्टर्सनी स्वीकारायचा प्रश्नच नाही. The best place where you can find all details about it is Black Friday by Hussain Zaidi. इसमें सब detailed है. Look at the book, not the film. The book is very detailed about किसने क्या किया.